Hello everyone, welcome in electrical engineer. In previous video, previous lecture, we have studied syllabus topic 1.4 construction of a DC motor. Syllabus topic 1.4.1 important parts of a DC motor. Okay, we have studied the parts of DC motor and their functions and material used for that parts. We have studied in previous video in details. Okay, now in this video, in this lecture, we will going to see the syllabus topic 1.6.1. Syllabus topic 1.6.1 table of parts and their functions. Table of parts and their functions. On this topic in MSBT exams, in MSBT theory exams, the question is asked in many times. Okay, name the parts and the function of DC motor, name the parts and function of induction motors. Okay, this like of questions are asked in MSBT exams in many times. Okay, so we will going to see the parts and their functions in details. Syllabus topic 1.6.1 table of parts and their functions. Parts आणि त्यांचे कार्य. A table showing the different parts of motor, the material used for the parts and functions of the part. Serial number 1 part material function. Okay, serial number 1 stator frame. Stator frame material used for stator frame cast iron and the function of stator frame supports the core. Okay, stator frame supports the core, protects inner parts. Okay, protects inner parts. We can say stator frame yoke. Okay, also you can say yoke, the made up of case iron. Okay, case iron functions support the core, protects inner parts. Okay, second part is stator core. Second part stator core made up from silicon steel, and the function of stator core houses stator winding. Okay, stator winding तिथे बसवतात. Third part is stator winding. And the material used for stator winding is copper and insulated. Insulated copper wire are used for the stator winding. The function of stator winding produces rotating magnetic field. जे फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र ते निर्माण करतात. रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, RMF. Fourth part is rotor core. Material used for rotor core silicon steel. Okay, fourth part आहे मोटरचा रोटर कोर. Material used for rotor core is silicon steel and function houses rotor winding. Okay, fifth part is rotor winding. Stator core winding, rotor core rotor winding. Okay, rotor winding material used for copper and insulated. The function of rotor winding is to produce rotor current. Sixth one is air gap. Sixth one part is the air gap. Okay, no any material required for air gap. Okay, the function of air gap to provide gap in a rotor and stator. Rotor and stator. Seventh part is air inlet outlet. Also there is no material for air inlet and outlet. The function of air inlet and outlet for air circulation. Okay, for air circulation. 8 number part cooling fan. Okay, 8 number fan is cooling, and the material used for cooling fan aluminum. Okay, aluminum cooling fan is there, and the function of cooling fan for air circulation. Okay, cooling fan, air circulation. Ninth part slip rings. Okay, material used for slip rings phosphorus, bronze or copper. Okay, the function of slip rings connects resistance to rotor circuit via brushes. 10th number part brushes. And the material used for brushes carbon. Okay, and the function of brushes to provide connection between resistance and slip rings. 11th part shaft. Okay, and the material used for mild steel. MS means mild steel. Okay, and the function of shaft supports rotor. Okay, these are the parts and their material used and their function we have seen in table 1.6.1. Okay, now we are going to see syllabus topic 1.7 generation of rotating magnetic field.
फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र RMF जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, RMF कसा तयार होतो? RMF generation. Okay, see here the induction motor operates on the principle of rotating magnetic field. इंडक्शन मोटर जी आहे ती RMF या तत्वावरती म्हणजेच फिरणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्र या तत्वावरती ऑपरेट होते, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर इन द एअर गॅप बिटवीन द स्टेटर अँड द रोटर. जो की तो मोटरच्या स्टेटर वाइंडिंगकडून निर्माण केला जातो. ओके, इंडक्शन मोटरच्या कुठे केला जातो? इन द एअर गॅप बिटवीन स्टेटर अँड रोटर. ओके, द स्टेटर इज अ 3 फेज स्टेशनरी वाइंडिंग. स्टेटर काय आहे? 3 फेज स्थिर वाइंडिंग आहे. स्टेशनरी म्हणजे स्थिर वाइंडिंग आहे, विच कॅन बी आयदर स्टार कनेक्टेड ऑर डेल्टा कनेक्टेड. जो की तो स्टार कनेक्टेड किंवा डेल्टा कनेक्टेडमध्ये असतो. ॲज शोन इन फिगर 1.7.1 दिस इज द स्टेटर वाइंडिंग इन स्टार कनेक्टेड रोटर. ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर आहे असं समजा. आर वाय बी हे 3 फेज आहेत 3 फेज इंडक्शन मोटरचे, जे की ते स्टारमध्ये कनेक्टेड आहेत. स्टारमध्ये कनेक्टेड म्हणजेच काय की प्रत्येक वाइंडिंगचं एक टर्मिनल एकत्रित कनेक्ट असणे आणि दुसरे टर्मिनल सप्लायसाठी बाहेर आणलेले आहेत. ओके, ठीक आहे. हा प्रत्येक वाइंडिंगचा एक टर्मिनल जो आहे, एक टोक जो आहे तो एकत्रित जोडल्यामुळे जो पॉईंट तयार होतो त्याला आपण स्टार पॉईंट म्हणतो. ओके, इथे पहा 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड. सी हिअर 3 फेज स्टार कनेक्टेड स्टेटर. ओके, आय आर current through R phase IR, IY current through Y phase, IB means current through B phase. Okay, B winding. This is star connected stator winding. Okay, and here delta connected stator. Okay, delta connected stator मध्ये काय होतं की टर्मिनल वाइंडिंगचे जे टर्मिनल आहेत ते पहा, एका वाइंडिंगच्या टर्मिनलच्या सुरुवातीला दुसऱ्या वाइंडिंगचा एंड टर्मिनल जोडलेला असतो. एका वाइंडिंगच्या सुरुवातीच्या टर्मिनलला दुसऱ्या वाइंडिंगचा एंड टर्मिनल जोडलेला असतो. ओके, अशा पद्धतीने आणि तिन्ही पॉईंटमधून कॉमन कनेक्शन्स बाहेर काढलेले असतात. ओके, तर पहा आर फेज आहे IR, त्याच्यातून प्रवाहित होणारा करंट म्हणजे IR करंट, वाय फेजमधून प्रवाहित होणारा करंट IY आणि बी फेजमधून प्रवाहित होणारा करंट IB. ओके, दिस इज 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर. फिगर नंबर बी, डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर. फिगर 1.7.1 स्टेटर वाइंडिंग. ओके, in next, how is RMF generated? RMF generation whenever the AC supply is connected to the stator winding. ज्यावेळी आपण AC सप्लाय कनेक्ट करू स्टेटर वाइंडिंगला, लाईन करंट्स IR, IY अँड IB, लाईन करंट जे आहेत IR, IY आणि IB स्टार्ट फ्लोईंग. ओके, ते प्रवाहित व्हायला सुरू होतात. नोट दॅट, हे लक्षात ठेवा की these lines currents are phase shifted by 120 degree. हे लाईन करंट जे आहेत ते एकमेकाला 120 अंशाच्या फेजमध्ये विभाजित आहेत, शिफ्टेड आहेत. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर, एकमेकांना. ठीक आहे. ह्या पॅराग्राफमध्ये फेनॉमिनॉन लक्षात आला का? व्हेनेवर द AC सप्लाय इज कनेक्टेड टू द स्टेटर वाइंडिंग. ज्यावेळी आपण स्टेटर वाइंडिंगला AC सप्लाय देऊ, 3 फेज सप्लाय देऊ मोटरला, त्यावेळी मोटरच्या स्टेटर वाइंडिंगमध्ये RYB फेज असतात. त्या RYB प्रत्येकी फेजमधून IR, IY अँड IB हे प्रवाहित व्हायला सुरू होतात, करंट प्रवाहित व्हायला सुरू होतात. मग अशा वेळी हे लक्षात ठेवा की प्रत्येक फेज करंट जो आहे तो एकमेकाला 120 अंशामध्ये विभागलेला असतो, शिफ्टेड असतो. ठीक आहे. ड्यू टू इच लाईन करंट, प्रत्येक लाईन करंटमुळे अ सायनोसॉइडल फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड. प्रत्येक वैयक्तिक लाईन करंटमुळे काय होतो? सायनोसॉइडल फ्लक्स, चुंबकीय रेषा साइन वेव्हच्या स्वरूपात निर्माण होतात इन द एअर गॅप, हवेमध्ये. दिस फ्लक्सेस हॅव द सेम फ्रिक्वेन्सी. ह्या फ्लक्सेसला सेम वारंवारता असते ॲज दॅट ऑफ द लाईन करंट, दॅट इज 50 हर्ट्ज. ओके, लाईन करंटला फेज फ्रिक्वेन्सी जेवढी आहे तेवढीच प्रत्येक फ्लक्सला फ्रिक्वेन्सी असते. ओके, म्हणजेच की 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज. अँड दे ऑल्सो आर 120 डिग्री फेज शिफ्टेड विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर. आणि फ्लक्सेससुद्धा काय असतात? एकमेकांना 120 अंशात एकमेकांना काय असतात? एकमेकापासून फेज शिफ्टेड असतात. ओके, लेट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द लाईन करंट IR बी फाय आर. ओके, IR या लाईनकडून, लाईन करंट IR कडून जो फ्लक्स प्रोड्यूस केला जाणार आहे तो असणार आहे फाय आर. दॅट प्रोड्यूस्ड बाय IY बी फाय वाय अँड दॅट प्रोड्यूस्ड बाय IB बी फाय बी. ओके, मॅथमॅटिकली दे आर रिप्रेझेंटेड ॲज फॉलो. समीकरणाने जर ते रिप्रेझेंट करायचे असतील, सादरीकरण करायचे असतील, तर खालील पद्धतीने त्यांचं सादरीकरण होतं. फाय आर, फाय वाय अँड फाय बी. फाय आर इक्वल्स टू फाय एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू फाय एम साइन थिटा. ओके, इथे पहा कसा फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. फाय आर
हा फ्लक्स आहे जो की लाईन करंट आय आर पासून निर्माण झालेला आहे इक्वल्स टू फाय एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू फाय एम साइन थिटा. ओके, एक्सप्रेशन नंबर 1.7.1 फाय वाय इक्वल्स टू फाय एम साइन ओमेगा टी मायनस 120 डिग्री. आता मायनस 120 डिग्री का आला तर फाय आरला फाय वाय ही जी फ्लक्स आहे तो 120 अंशाच्या डिफरन्सने आहे. ठीक आहे, म्हणजे फेज शिफ्टेड आहे 120 अंशाने, म्हणून ओमेगा टी मायनस 120 डिग्री इथे आलेलं आहे. थिटाची व्हॅल्यू इक्वल्स टू फाय एम साइन थिटा मायनस 120 डिग्री 1.7.2 अँड फाय बी इक्वल्स टू फाय एम साइन ओमेगा टी मायनस 240 डिग्री इक्वल्स टू फाय एम साइन थीटा मायनस 240 डिग्री. वन मोर 120 डिग्री इज शिफ्टेड फ्रॉम फाय आर. ओके, ठीक आहे, that is for phi m sin theta minus 240 degree. Expression number 1.7.3. These fluxes are represented graphically in figure 1.7.2a and using phasors in figure 1.7.2b. ठीक आहे, हा जो फ्लक्सेसचा रिप्रेझेंटेशन आहे, सादरीकरण आहे, तो ग्राफिकली इथे दाखवलेला आहे. ओके, इथं पाहू शकता फाय आर म्हणजेच लाईन करंट आय आर पासून निर्माण झालेले फ्लक्स फाय आर. ओके, हे असे आहेत. आता पहा फाय वाय. ओके, फाय वाय किती आहेत, वजा 120 अंशाने ते लॅग आहेत, मागे आहेत कोणाला, फाय आरला. ओके, म्हणून लॅगिंग अँगलने म्हणजेच हा क्रस्ट भागापासून, ओके, क्रस्ट भागापासून आपण काय करतोय, सॉरी टफ भागापासून आपण काय करतोय म्हणजे खालील भागापासून 120 अंशाच्या फेजमध्ये डिफरन्स शो करून आपण फाय वाय म्हणजेच लाईन करंट आय वायने निर्माण केलेले फ्लक्स फाय वाय हे इथं आपण शो केलेलं आहे. ओके, ग्राफिकली. त्याचबरोबर फाय बी. ओके, फाय बी म्हणजेच लाईन करंट लाईन करंट आय बी म्हणजेच बी फेज या लाईन करंटपासून निर्माण झालेले जे फ्लक्स आहेत फाय बी ते सुद्धा काय असणार आहेत, फाय आरला 120 अंशाच्या डिफरन्सने असणार आहेत. ओके, तर पहा इथे पहा फाय एम म्हणजेच मॅक्झिमम फ्लक्स अँड निगेटिव्ह फाय एम मीन्स निगेटिव्ह मॅक्झिमम फ्लक्स. ओके, 60 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री 240 डिग्री 300 डिग्री and 360 degree. This is complete cycle. Okay, this is complete one cycle. Okay, this is first positive part of half cycle and this is another negative part of negative cycles. Okay, graphical representation 1.7.2 continued इथे दाखवलेलं आहे, कंटिन्यूड केलेलं आहे. इथे पहा फेजर डायग्राम फिगर बी मध्ये आपण पाहू शकतो. वी कॅन सी इन फिगर बी फेजर डायग्राम फिगर 1.7.2 रिप्रेझेंटेशन ऑफ फ्लक्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द line currents IR, IY and IB. Okay, here we can see phi R. Okay, it is produced due to the line current IR. Okay, and phi R is lagging by 120 degree with phi Y and phi B lagging phi Y by 120 degree. एकमेकांना ते कसे आहेत 120 अंशाच्या कोनापासून लॅग आहेत, मागे आहेत. ठीक आहे. सिलेबस टॉपिक 1.7.1 प्रोडक्शन ऑफ RMF. आता याच्यामध्ये RMF कसा प्रोडक्शन होतो पहा. द इफेक्टिव्ह ऑर टोटल फ्लक्स फाय टी इन द एअर गॅप बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर इज इक्वल टू द फेजर सम ऑफ दिस कॉम्पोनंट्स फ्लक्सेस फाय आर, फाय वाय अँड फाय बी. जो टोटल फ्लक्स आहे एअर गॅपमध्ये स्टेटर आणि रोटरच्या मधला तो पहा किती असणार आहे, फेजर सम असणार आहे कोणाचा, या फ्लक्सेसचा फाय आर, फाय वाय आणि फाय बीचा. देअरफॉर फाय टी बार इक्वल्स टू फाय आर बार प्लस फाय वाय बार प्लस फाय बी बार. ओके, एक्सप्रेशन नंबर 1.7.4 बार दॅट्स फॉर फेजर सम. ओके, बार कशासाठी आहे, फेजर्स ॲडिशनसाठी. द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टंट ऑब्झर्वेशन्स अबाउट फाय टी. टोटल फ्लक्सच्या बाबतीत खालील काही महत्त्वाचे निरीक्षणे आहेत. द मॅग्निट्यूड ऑफ फाय टी, मॅग्निट्यूड म्हणजे आवाका, लेवल, पातळी. द मॅग्निट्यूड ऑफ फाय टी ॲट एनी व्हॅल्यू थीटा ऑफ 0 डिग्री फ्रॉम 360 डिग्री इज कॉन्स्टंट. ओके, टोटल फ्लक्सचा जो मॅग्निट्यूड आहे तो कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे. अँगल थीटाचा ओके कुठून कुठेपासून 0 डिग्रीपासून ते 360 अंश डिग्रीपर्यंत. ओके, फाय टी रोटेट्स इन दी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. टोटल फ्लक्स जो आहे तो क्लॉकवाईज क्लॉकवाईज म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने तो रोटेट होतो इन द स्पेस इन द एअर गॅप. वन रोटेशन ऑफ फाय टी करस्पॉन्ड टू चेंज इन थीटा फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री. ओके, एक टोटल फ्लक्सचा एक वेटोळा जर कंप्लीट होत असेल तर त्याचा जो डिग्री आहे 0 डिग्री ते 360 अंश डिग्री इतका होतो. दॅट इज करस्पॉन्डिंग टू वन सायकल, म्हणजेच की एका सायकलप्रमाणे तो काम करतो. इन दिस वे वी गेट द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. अशा मार्गाने आपण RMF रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र तिथे मिळतो इन द एअर गॅप वेन द स्टेटर इज कनेक्टेड टू 3 फेज सप्लाय. ज्यावेळी आपण स्टेटरला 3 फेज सप्लाय देऊ त्यावेळी.
द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ आर एम एफ इज कॉन्स्टंट. जो ॲम्प्लिट्यूड आहे आर एम एफचा तो कसा असणार आहे, कॉन्स्टंट असेल. ओके. सिलेबस टॉपिक 1.7.2 स्पीड ऑफ आर एम एफ. आता रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डचा स्पीड कसा कॅल्क्युलेट करणार, तर सिलेबस टॉपिक 1.7.2 मध्ये पहा, द आर एम एफ रोटेट्स इन अ स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड NS which is given by NS equals to 120 F1 divided by P RPM. एक्सप्रेशन नंबर 1.7.5 स्पीड ऑफ आर एम एफ. ओके. रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची गती आपण फाइंड आउट करतोय. द आर एम एफ रोटेट्स ॲट द स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड. आर एम एफ ज्या गतीने फिरतात त्यांना आपण सिंक्रोनस गती असे म्हणतो. NS विच इज गिवन बाय, जो की तो या फॉर्म्युल्याने देतात, NS इक्वल्स टू 120 F. F म्हणजेच काय, फ्रिक्वेन्सी, छेद P म्हणजे पोल. ओके. युनिट आहे RPM, रोटेशन पर मिनिट. ओके. एक्सप्रेशन नंबर 1.7.5 वेअर F1 इक्वल्स टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ द स्टेटर सप्लाय, P equals to number of poles of the motor. Syllabus topic 1.7.3 Direction of RMF. The direction of RMF depends on the phase sequence of the AC supply being connected to the stator winding. आपण स्टेटर वाइंडिंगला फेज सिक्वेन्स कसा पद्धतीने कनेक्ट करणार आहोत त्याच्यावरती रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची दिशा अवलंबून आहे, फिरण्याची दिशा अवलंबून आहे. ॲज वी हॅव प्रूव्ड, आपण असे सिद्ध केले आहे की द आर एम एफ रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डिरेक्शन. आर एम एफ हे घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने फिरतात. इफ द फेज सिक्वेन्स इज RYB, जर का फेज सिक्वेन्स RYB असेल तर, दॅट इज द नॉर्मल सिक्वेन्स आहे शोन इन फिगर 1.7.3. RYB हा नॉर्मल फेज सिक्वेन्स आहे जो की तो फिगर 1.7.3 A मध्ये दाखवलेला आहे. बट इफ वी इंटरचेंज एनी टू फेजेस, परंतु आपण कोणतेही दोन फेजेस जर अंतर्गत चेंज केली, त्यांची जर चेंज केली रचना, तर काय होणार आहे पहा, ऑफ द AC सप्लाय टू गेट न्यू फेज सिक्वेन्स से RBY. ओके. आपणाला पुन्हा काय मिळेल, RBY हा नवीन फेज सिक्वेन्स मिळेल. देन द डायरेक्शन ऑफ RMF, मग रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची जी दिशा आहे विल रिव्हर्स, ती काय होईल, रिव्हर्स होईल, विरुद्ध होईल. इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन अँटी क्लॉकवाईज. मग तो काय करेल, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरेल. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजेच विरुद्ध दिशेने. डायरेक्शन आहे शोन इन फिगर 1.7.3b. हिअर वी कॅन सी RYB स्टेटर. दिस इज नॉर्मल direction of rotation RMF. Okay, in clockwise direction RMF rotates in clockwise direction. Okay, this is the rotor. And in figure B there is a change of phase sequence RBY. Okay, phase sequence is changed. So the direction of RMF is anti-clockwise. घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने तो काय होतोय, आता फिरतोय. RMF rotates in the anti-clockwise direction. Rotor. Okay, figure 1.7.3 direction of RMF. Syllabus topic 1.8 types of induction motor. Okay, types of induction motor depending on the types of rotor used. कोणत्या प्रकारचा आपण रोटर यूज केलेला आहे त्याच्यावरती इंडक्शन मोटरचे प्रकार अवलंबून आहेत. इंडक्शन मोटर्स आर क्लासिफाईड इंटू 2 कॅटेगरीज. आपण हे व्हिडिओ नंबर 1 मध्ये सुद्धा पाहिलेले आहेत. ओके. व्हिडिओ नंबर 2 मध्ये सुद्धा पाहिलेला आहे. 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज टाइप अँड वाउंड रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. वाउंड रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर पहा. Syllabus topic 1.8.1 wound rotor or slip ring type rotor. Figure 1.8.1a shows the construction of wound rotor or slip ring induction motor. Rotor windings, rotor drum, and this is the rotor winding in star connected. Okay, other terminals are brought out to connect slip rings via brushes. Okay, brush shaft, 3 slip rings. Okay, slip rings are mounted on the shaft. External variable resistance we can add to the winding, stator winding, with the help of slip rings. Okay, via brushes. This is the slip rings. Okay, this is slip rings ह्या अशा गोल पट्ट्या असतात स्लिप रिंगच्या. ओके. आता इथं सेक्शनमध्ये आपल्याला त्या उभ्या दिसतात, परंतु या गोल आहेत स्लिप रिंग्स. ओके, RYB किंवा 3 फेजसाठी आहे ते. ठीक आहे. इथे पाहू शकता फिगर ए मध्ये कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्लिप रिंग रोटर, फिगर बी मध्ये स्लिप रिंग्स और वाउंड rotor. Syllabus topic 1.8.1. Okay, here we can see the rotor winding is connected in the star connection like a normal 3 phase star connected transformer. rotor winding जो आहे तो स्टार कनेक्टेड मध्ये कनेक्ट केलेला आहे, जसे की नॉर्मल स्टार कनेक्टेड ट्रान्सफॉर्मरमध्ये कनेक्ट करतात तशा पद्धतीने. फिगर 1.8.1a shows that along with figure 1.8.1a shows that along with the rotor drum the motor shaft also carries 3 slip rings. Okay, rotor drum प्रमाणेच मोटरचा जो शाफ्ट आहे तो स्लिप रिंग्स हा कॅरी करतो, विच आर सर्क्युलर इन शेप, जे की ते सर्क्युलर आहेत, आकारामध्ये गोलाकार आहेत. अँड रोटेट ॲट द सेम स्पीड, आणि ते सेम गतीने फिरतात ॲज दॅट ऑफ रोटर जसा फिरेल तसे स्लिप रिंग ते रोटेट होतात. द रोटर वाइंडिंग टर्मिनल्स आर परमनंटली कनेक्टेड टू दी
स्लिप रिंग्स. ओके, रोटर वाइंडिंग टर्मिनल जे आहे ते परमनंटली कनेक्ट केलेले असतात स्लिप रिंग्सला. द स्लिप रिंग्स आर कंटिन्युअसली इन कॉन्टॅक्ट with 3 brushes which are pressed against the slip rings using spring. The slip rings are continuously in contact with 3 brushes. स्लिप रिंग जे आहेत ते सातत्याने कॉन्टॅक्टमध्ये असतात 3 ब्रशेसच्या which are pressed जे की ब्रशेस प्रेस केलेले असतात अगेन्स्ट म्हणजे च्या विरुद्ध, कोणाच्या विरुद्ध, स्लिप रिंगच्या विरुद्ध, युझिंग स्प्रिंगच्या मदतीने. मेनी अ टाइम्स अँड एक्सटर्नल रेजिस्टन्स इज नेसेसरी. ओके, बहुतांश वेळा बाहेरचा जो रोधक आहे तो गरजेचा असतो टू बी कनेक्टेड इन दी रोटर रेजिस्टन्स. रोटरचा जो वाइंडिंगचा रोधक आहे त्याच्या रोधकाच्या संपर्कात बाहेरचा एक्सटर्नल रोधक हा कनेक्ट करण्याची बऱ्याच वेळ येते. सो अ व्हेरिएबल रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड इन दी रोटर वाइंडिंग. म्हणून व्हेरिएबल रेजिस्टन्स जो आहे, व्हेरिएबल रोधक जो आहे तो रोटर वाइंडिंगशी आपण कनेक्ट करू शकतो. सच अँड एक्सटर्नल रेजिस्टन्स इज इसेन्शियल. ओके, बाह्यांतर्गत जो रोधक आहे तो गरजेचा आहे, आवश्यक आहे टू डेव्हलप अ हाय स्टार्टिंग टॉर्क. ओके, सुरुवातीचा स्टार्टिंग टॉर्क चांगला मिळवण्यासाठी बाह्यांतर्गत रोधक कनेक्ट करणे हे अतिशय गरज असतं. दस एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅन बी ॲडेड थ्रू दी कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिप रिंग अँड ब्रशेस. एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण ॲड करतो स्लिप रिंग आणि ब्रशेसच्या कॉम्बिनेशनच्या मदतीने. इन अदर वर्ड्स द रोटर इज ॲक्सेसिबल. इन अदर वर्ड्स दुसऱ्या शब्दामध्ये द रोटर इज ॲक्सेसिबल आहे, रोटर ॲक्सेसिबल आहे टू द युजर ड्यू टू दी यूज ऑफ स्लिप रिंग्स अँड ब्रशेस. ओके, युजरसाठी रोटर हा ॲक्सेसिबल आहे स्लिप रिंग आणि ब्रशेसच्या वापरामुळे. डिसॲडव्हान्टेज ऑफ स्लिप रिंग रोटर, मोर विअर अँड टिअर. अतिशय त्याची झीज होते, विअर अँड टिअर ते खराब होतात. सो फ्रिक्वेंट मेंटेनन्स इज रिक्वायर्ड. हा डिसॲडव्हान्टेज म्हणजे काय, तोटा आहे स्लिप रिंग रोटरचा. काय होतं पहा, स्लिप रिंग रोटरमध्ये विअर अँड टिअर, झीज होते. फ्रिक्वेंट मेंटेनन्स इज रिक्वायर्ड. फ्रिक्वेंट म्हणजे वारंवार, मेंटेनन्स म्हणजे देखभाल गरजेचे आहे त्यासाठी. सेकंड आहे इन्क्रीज्ड लॉस वाढतात इन रोटर, सो इफिशियन्सी इज रिड्यूस्ड. म्हणून कार्यक्षमता कमी होते. पुअर पॉवर फॅक्टर ॲट फुल लोड. ओके, अतिशय कमी पॉवर फॅक्टर असतो फुल लोडसाठी. नीड्स अ रोटर रेजिस्टन्स स्टार्टर. इट हॅज अ लो पुल आउट टॉर्क. ओके, याला काय हो, लो पुल आउट टॉर्क आहे. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ स्लिप रिंग रोटर. आता फायदे काय आहेत पहा, तोटे आपण पाहिले, फायदे काय आहेत. एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण ॲड करू शकतो, कॅन बी कनेक्टेड ऑफ रोटर. सो इट इज पॉसिबल टू ॲडजस्ट द स्टार्टिंग टॉर्क. म्हणून आपल्याला स्टार्टिंग टॉर्क ॲडजस्ट करणे सोपे जाते. हाय स्टार्टिंग टॉर्क्स कॅन बी ऑप्टेंड. जादाचा आपण स्टार्टिंग टॉर्क मिळवू शकतो. स्टार्टिंग टॉर्क म्हणजे काय, चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती. ओके, चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती म्हणजेच टॉर्क. ओके, स्पीड कंट्रोल युझिंग रोटर रेजिस्टन्स कंट्रोल इज पॉसिबल टू अचीव. स्पीड कंट्रोलसुद्धा आपण करू शकतो रोटरचा. ॲप्लिकेशन्स पहा, स्लिप रिंग मोटर्स आर प्रिपेअर्ड फॉर ॲप्लिकेशन्स सच ॲज क्रेन्स, एलिव्हेटर्स, लिफ्ट्स, compressors etc. विच नीड्स हाय स्टार्टिंग टॉर्क. ओके, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कुठे वापरतात पहा, क्रेन्समध्ये, एलिव्हेटर्समध्ये, लिफ्ट्समध्ये, कॉम्प्रेसर्समध्ये वापरतात की जिथे जादाचं स्टार्टिंग टॉर्क आवश्यक असतो. सिलेबस टॉपिक 1.8.2 स्क्विरल केज रोटर. व्हेन हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज नॉट द रिक्वायरमेंट. जास्तचा स्टार्टिंग टॉर्क गरजेचा नसतो. द रोटर इज कन्स्ट्रक्टेड इन अ व्हेरी सिम्पल मॅनर सच ॲज रोटर अलॉंग विथ इट्स एंड व्ह्यू इज शोन इन फिगर 1.8.2. ओके, स्क्विरल केज रोटर जो आहे तो त्याच्या एंड व्ह्यूने इथे दाखवलेला आहे फिगर 1.8.2 मध्ये. रोटर ड्रम, एंड रिंग्स, कॉपर और अल्युमिनियम बार्स, रोटर ड्रम, शाफ्ट, एंड रिंग्स. ओके, here now we can see figure 1.8.2 show that the rotor drum is provided with a number of circular holes. rotor drum जो आहे तो number of circular holes ने provide केलेला आहे parallel to the shaft and provides in the rotor drum of the motor. Solid copper or aluminum bars are placed in these holes and all the bars are welded to two end rings. ओके, आणि सर्व जे बार्स आहेत कॉपरचे असतील, ॲल्युमिनियमचे असतील, ते काय केले जातात, वेल्ड केले जातात टू द टू एंड रिंग्स, दोन्ही बाजूच्या एंड रिंग्सकडे, टू मेक कॉन्टॅक्ट बिटवीन देम. ओके, त्यांच्यामध्ये संपर्क होण्यासाठी. द बार्स अँड द एंड रिंग्स टुगेदर लुक लाईक अ केज. द बार्स आणि रिंग्स एकत्रितपणे काय करतात, एक जाळ्याप्रमाणे दिसतात. अँड हेन्स सच अ रोटर इज कॉल्ड केज रोटर. म्हणून अशा रोटरला आपण जाळीचा रोटर असे म्हणतो, ऑर अ स्क्विरल केज रोटर. नोट दॅट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रोटर बार्स. हे लक्षात ठेवा की फक्त आपण शॉर्ट सर्किट केलेलं आहे रोटर बारचे. द रोटर असेंब्ली इज नॉट ॲक्सेसिबल. ओके, शॉर्ट केल्यामुळे रोटर असेंब्ली जी आहे ती ॲक्सेसिबल नाही आहे युजरसाठी.
नो एक्सटर्नल कनेक्शन्स कॅन बी मेड. आपण तिथे एक्सटर्नल कनेक्शन करू शकत नाही टू द केज टाईप रोटर. देअरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टन्स टू दी रोटर. म्हणून कोणताही बाह्यचा रोधक कनेक्ट करणे तिथे होऊ शकत नाही. सिलेबस टॉपिक 1.8.3 कंपॅरिझन ऑफ टू types of rotors. Okay, in MSBT exam many times question is asked on this topic, comparison of two types of rotor, squirrel cage rotor, wound rotor. Serial number 1, squirrel cage rotor, wound or slip ring rotor. First, in squirrel cage rotor is in the form of bars which are shorted at the ends. ओके, रोटर कशा आहेत, बारच्या स्वरूपात आहेत आणि ते एंडला शॉर्ट केले असतात, वेल्डेड केले असतात विथ द हेल्प ऑफ एंड रिंगच्या मदतीने. वाउंड और स्लिप रिंग रोटर कसे असतात पहा, रोटर इज इन दी फॉर्म ऑफ 3 फेज वाइंडिंग्स. रोटर इज इन दी फॉर्म ऑफ 3 फेज वाइंडिंग्स. ओके, सेकंड पॅरामीटर आहे स्क्विरल केजमध्ये नो स्लिप रिंग्स और ब्रशेस आर युज्ड. कोणताही स्लिप रिंग किंवा ब्रश इथे वापरता येत नाही स्क्विरल केजमध्ये, तर त्याच्या विरुद्ध स्लिप रिंग्स अँड ब्रशेस आर युज्ड. थर्ड आहे सिंपल कन्स्ट्रक्शन. स्क्विरल केज मोटरचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे सिंपल आहे. वाउंड और स्लिप रिंग मोटरचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे, कन्स्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड. फोर्थ कंपॅरिझन आहे एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅन नॉट बी कनेक्टेड. आपण स्क्विरल केज रोटरमध्ये एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कनेक्ट करू शकत नाही. वाउंड और स्लिप रिंग रोटरमध्ये इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टन्स टू दी रोटर. फिफ्थ पॉईंट आहे स्मॉल और मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क. स्क्विरल केज रोटरचा टॉर्क कसा असतो, स्मॉल कमी असतो और मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क. ओके, वाउंड और स्लिप रिंग रोटरमध्ये हाय स्टार्टिंग टॉर्क कॅन बी ऑब्टेन्ड. सिक्स्थ पॉईंट आहे स्क्विरल केज रोटरसाठी स्टार्टिंग टॉर्क कॅन नॉट बी ॲडजस्टेड. स्टार्टिंग टॉर्क आपण ॲडजस्ट करू शकत नाही. वाउंड और स्लिप रिंग रोटरमध्ये स्टार्टिंग टॉर्क कॅन बी ॲडजस्टेड बाय ॲडजस्टिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टन्स. सेवन्थ पॉईंट फ्रिक्वेंट मेंटेनन्स इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू ॲब्सेन्स ऑफ स्लिप रिंग्स अँड ब्रशेस. फ्रिक्वेंट मेंटेनन्स म्हणजे वारंवार देखभालीची गरज नाही आहे स्लिप रिंग्स आणि ब्रशेस ॲब्सेंट असल्यामुळे. ओके, फ्रिक्वेंट मेंटेनन्स इज नेसेसरी ड्यू टू द यूज ऑफ स्लिप रिंग्स अँड ब्रशेस. वारंवार त्याच्या देखभालीची गरज असते कारण की आपण तिथे स्लिप रिंग्स आणि ब्रशेस वापरतो. 8th नंबरचा डिफरन्स आहे रोटर रेजिस्टन्स स्टार्टर कॅन नॉट बी युज्ड. रोटर रेजिस्टन्स स्टार्टर इथे वापरू शकत नाही स्क्विरल केज रोटरमध्ये. त्याच्या विरुद्ध वाउंड और स्लिप रिंग रोटरमध्ये रोटर रेजिस्टन्स स्टार्टर कॅन बी युज्ड. रोटर रेजिस्टन्स स्टार्टर वापरावा लागतो, वापरतात. 9th कंपॅरिझनचा पॉईंट आहे स्पीड कंट्रोल युझिंग रोटर रेजिस्टन्स कंट्रोल कॅन नॉट बी युज्ड. स्पीड कंट्रोल युझिंग रोटर रेजिस्टन्स कंट्रोल कॅन नॉट बी युज्ड. ओके, त्याच पद्धतीने वाउंड और स्लिप रिंग्समध्ये स्पीड कंट्रोल युझिंग रोटर रेजिस्टन्स कंट्रोल इज पॉसिबल टू अचीव. ओके, स्पीड कंट्रोल जी आहे ती रोटर रेजिस्टन्सच्या मदतीने आपण अचीव करू शकतो, मिळवू शकतो. 10th नंबरचा पॉईंट आहे कंपॅरिझनचा स्क्विरल केजसाठी लेस रोटर कॉपर लॉस. ओके, इथे कॉपर लॉस अतिशय कमी होतो. वाउंड और स्लिप रिंगमध्ये हाय रोटर कॉपर लॉस होतो. ओके, 11th नंबरचा पॉईंट आहे कंपॅरिझनसाठी हायर इफिशियन्सी. ओके, स्क्विरल केज रोटर जो आहे त्याची इफिशियन्सी म्हणजे कार्यक्षमता हायर आहे. वाउंड और स्लिप रिंग रोटरची जी इफिशियन्सी आहे, कार्यक्षमता जी आहे ती लो आहे. ओके, 12th पॉईंट आहे कंपॅरिझनचा ॲप्लिकेशन्स इन्क्लूड लेट्स फॅन, वॉटर पंप्स, ब्लोअर्स एट्सेट्रा. ॲप्लिकेशन्स इन्क्लूड्स क्रेन्स, इलेव्हेटर्स, कंप्रेसर्स, लिफ्ट्स एट्सेट्रा. 13 पॉईंट आहे 13 नंबरचा पॉईंट बेटर पॉवर फॅक्टर, लोअर पॉवर फॅक्टर. ओके, इन दिस वे वी हॅव स्टडीड द सिलेबस टॉपिक 1.6.1 टेबल ऑफ पार्ट्स अँड देअर फंक्शन्स. Syllabus topic 1.7 generation of rotating magnetic field RMF. Okay, and syllabus topic 1.8 types of induction motor. In that types of induction motor, squirrel cage type and wound rotor or slip ring induction motor we have studied in detail, and the comparison between squirrel cage rotor and wound or slip ring rotor we have studied in detail. Now सिलेबस टॉपिक 1.9 प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर. 3 फेज इंडक्शन मोटर कार्य करण्याची जी तत्वे आहेत तो सिलेबस टॉपिक 1.9 आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. सो फॉर नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.